सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਵਿਦ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਮਸੀਕਿਊ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡਿਸਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਪੇਪਰ 2 ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ कि 3 टॉपिक तुहाडे मेन आ सबजैक्ट, बाकी तुहाडे 2 टॉपिक तुहाडे सबजैक्ट दे अकॉर्डिंग आ ते बाकी 3 तुहाडे लई मेन आ जिवें चाइल्ड पैडागोजी, चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड चाइल्ड पैडागोजी। ये तुहाडे लई 30 नंबर दे MCQ आने इस दे विचों ते 30 ही MCQ होणगे ਜਿਹੜੇ कि तुहाडे सब दे लई कॉमन टॉपिक आ। एक टॉपिक आ तुहाडा पंजाबी दा ਜਿਹੜਾ कि 30 नंबर ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ 90 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਟੌਪਿਕ ਮੇਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਸਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ 3 ਟੌਪਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ MCQ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੱਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ डिटेल दे विच भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस तो इलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सानूं भी सोचण दा समा दिता जाए, तो हाँ जी मैं तुहानूं सोचण लई तुहाडा आंसर 3 सैकेंड का समा देवांगी। हाँ जी, सब तो पहला टॉपिक है साडा चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड पैडागोजी जिस दे विचों 30 MCQ असीं करांगे। ठीक है जी, तो इसका फर्स्ट MCQ है तुहाडे सामने कि इस अनुसार डैश जितना तुसी कुछ वधेरे करोगे उतने तुसी बेहतर होवोगे। हाँ जी, जिन्नी ज़्यादा तुसी प्रैक्टिस करोगे उन्नी ही तुहानूं मतलब सफलता मिलूगी ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਨੇਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। अगला प्रश्न किस अनुसार असी इनाम प्राप्त करन अते सज़ा तो बचन लई प्रेरे जांदे हां। हाँ जी, किस दे अनुसार असी इनाम प्राप्त करन अते सज़ा तो बचन लई प्रेरे जांदे हां, तां इह है जी प्रभाव दे नेम अनुसार। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न उम्र दे वधन कारण सरीरक समाजिक अते मानसिक पक्षां दे अध्ययन नूं की कहा जांदा है। हाँ जी, उम्र के वधन कारण सरीरक समाजिक अते मानसिक पक्षां दे अध्ययन नूं विरध रोग विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न सूचना नूं भागां विच वंड के सूचना की परख करन नूं की कहंदे हन। हाँ जी, सूचना नूं भागां दे विच वंड के सूचना की परख करन नूं विश्लेषण करना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्न दर्ज विचों किहड़ा वाधे अते विकास दे नियमां नाल संबंधित नहीं है। हाँ जी, इन्हां दे विचों किहड़ा वा जिहड़ा वाधे अते विकास दे नियमां नाल संबंधित नहीं है। सब तो पहलां असीं गल करिए ऑप्शन ए दी निरंतरता दा नियम ये वाधे अते विकास दे नाल संबंधित है। समुचता दा नियम B वाधे अते विकास दे नाल ही संबंधित आ। व्यक्तिगता दा नेम भी वाधे अते विकास नाल संबंधित आ। तो इत्थे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C वर्गीकरण दा नेम वाधे अते विकास दे नेमां नाल संबंधित नहीं है। अगे है जी मौखिक बुद्धि की परख किस लई बेहतर विकल्प हुंदी है। हाँ जी, जिहड़ा मौखिक शब्दिक आ ये बुद्धि की परख किस नाल बेहतर विकल्प हुंदी है। साखर व्यक्तियों ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਖਿਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਰਖ ਆ ਇਹ ਸਾਖਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਨਿਮਨ ਦਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਨਿਮਨ ਦਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ। ਸਮਾਜਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਸਫੈਡੋਕਾਰਡਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸਫੈਲੋਕਾਰਡੀਅਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨੇਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਾ ਡਿਸਟਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡੀਅਲ ਡਿਸਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡੀਅਲ ਡਿਸਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਾ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਛੋਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਲਗਾਓਗੇ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਿਮਨ ਦਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਵਿਰਸਾ ਵਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਸਾ, ਵਾਧਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
हाँ जी, ये रिपीट हो चुकिया है। विशेष जरूरतां वाले बच्चों नूं शामिल करना की हुंदा है? रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग, जानी कि रवैये दे विच तब्दीली की लोड़ पै सकती है। अध्यापन की समग्री अते पहुँच वक्री हो सकती है। ठीक है, करन दी लोड़ पै सकती है अध्यापन नूं चेंज करन दी, जिवें कि मैं तुहानूं पहलां दस चुकी हां। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, सुनन दे पक्षों जिहड़ा अपंग बच्चा वा, पहलां असीं रीड कर लैंदे आ कि किहड़े कथन दे विच की लिखिया होया है। सुनन दे पक्षों अपंग बच्चा, सुनन दे पक्षों अपंग बच्चों दे स्कूल भेजना चाहिदा है ते सधारण स्कूल नहीं भेजना चाहिदा। ये गलत है, ये ऑप्शन फॉलो नहीं कर रही इसनूं। अगे अकादमिक सिक्ख्या लाभकारी नहीं होवेगी, इसकी थां कित्ता मुखी सिखलाई देनी चाहिए है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा। सधारण स्कूल विच चल सकता है जे ढुकवीआं सहूलतां ते स्रोत प्रदान किए जाण, ये भी बिल्कुल गलत है। सधारण स्कूल विच होर बच्चों वर्गी कारजकारी कदे भी विखा नहीं सकता। हाँ जी, सुनन दे पक्षों जिहड़ा अपंग बच्चा वा वो बाकी बच्चों के वांग अपने जिहड़े अपना सहयोग नहीं दे सकता बाकी बच्चों के वांग। ठीक है, सधारण स्कूल विच होर बच्चों वर्गी कारगुजारी कदे भी नहीं विखा सकता, यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न दर्ज विचों किहड़ा होनहार बच्चे का लक्षण हुंदा है? हाँ जी, होनहार बच्चे के लक्षण दसने असीं। सब तो पहला फिर सानूं पढ़ना पैना, वो अकर्मकारी अते उपराम होवेगा, ये बिल्कुल गलत है। जे क्लास के कारज चुनौती भरे नहीं होणगे तां वो उत्तेजनाहीन अते अकवा महसूस करेगा, बिल्कुल राइट आ। हाँ जी, एक होनहार बच्चा वा जिहड़ा जेकर उहनूं अगे आ जाके कोई कंपीटीशन नहीं मिलूगा तो वह अपने आप नूं मतलब कि बोरिंग फील करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, तुहाडी क्लास विच कुछ विद्यार्थी विलखण योग्यता वाले हैं, उन्होंने तुसी किवें पढ़ाओगे? हाँ जी, आ फ्यू स्टूडेंट्स इन यूअर क्लास, कहते भी जिहड़े तुहाडी क्लास दे विच कुछ बच्चे आ जिहड़े विलखण योग्यता वाले आ, तो उन्होंने तुसी किस तरह पढ़ाउणा चाहोगे? क्लास दे नाल पढ़ाओगे जां उचेरी क्लास दे नाल पढ़ाओगे जां वधेरे समग्री वाले प्रोग्राम वरत के पढ़ाओगे जां केवल उदों ही जां जदों चाहोगे उदों? ठीक है, हुण देखो जदों कोई साडी क्लास दे विच एक बच्चा विलखण योग्यता वाला वा तां असीं उहनूं की करांगे, वधेरे समग्री वाले प्रोग्राम वरत के पढ़ावांगे, जां असीं की करांगे कोई मॉडल तो समझावांगे, कोई फ्लैश चार्ट तो समझावांगे, किसी फोल्डर तो समझावांगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, समस्यावां वाला विगड़िया बच्चा कौन हुंदा है? हाँ जी, समस्यावां वाला बिगड़िया बच्चा कौन हुंदा है? किहड़ा हुंदा है? देखो सब तो पहला रीड कर लैंदे आ। सरीरक समस्यावां वाला हुंदा है, सरीरक समस्यावां कारण हुंदा है, जां IQ दीयां समस्यावां कारण हुंदा, जां विरसे दीयां समस्यावां कारण हुंदा? ये तो बिल्कुल गलत आ। समस्यावां नाल बिगड़िया बच्चा कदे भी सरीरक समस्यावां दा कारण तां नहीं हो सकदा। ਉਹਦਾ की हो सकता वा? लाड़ लड़ाउण वाले सरप्रस्तां दा कारण हो सकता ਉਹਦੇ बिगड़न दा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विचों, हाँ जी, निम्नलिखित विचों किस दी वरतों नाल निक्के मोटे गैर वाजब विहार नूं घटाया जा सकदा है? हाँ जी, निक्के मोटे नूं असीं मतलब कि जदों भी कोई बच्चा सानूं थोड़ा बहुता डिस्टर्ब कर रहा वा, पहलां एक बार तां असीं उहनूं नज़रअंदाज करदे ही आ ना। ठीक है, पहला ही तो नहीं गुस्सा करन लग जाते। जो भी तुसी इस तरह के MCQ अटैम्प्ट करने आ, तुसी हमेशा ही पॉजिटिव रहना। जो भी तुसी साइको के नाल रिलेटिड जिन्ने भी MCQ तुहानूं आउंदे आ जां चाइल्ड पैडागोजी के जिन्ने भी तुसी MCQ अटैम्प्ट करने आ, तुसी बिल्कुल पॉजिटिव माइंड रहना। ठीक है, इत्थे नैगेटिविटी तो लैके ही नहीं आउणी आपदे माइंड दे विच। इन्हां दे विचों नज़र अंदाज करन दे नाल असीं निक्के मोटे वाजब विहार नूं घटा सकदे हां। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। निगमनी बहस का निष्कर्ष की हुंदा है? हाँ जी, निगमनी बहस का निष्कर्ष की हुंदा है? स्पष्ट हुंदा है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगे वैरी इंपॉर्टेंट, रूसो ने अजिही सिक्ख्या विधि की वकालत की सी जिस अनुसार बच्चे नूं कितों हटाउण की गल की गई सी। हाँ जी, रूसो ने अपनी जिहड़ी सिक्ख्या विधि की वकालत की सी उस दे अकॉर्डिंग बच्चे नूं समाज तो हटाउण की गल की गई सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न,
ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਗਿਆਨ ਨਿਮਨ ਦਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किस तो सुतंत्र हुंदा। विश्लेषण तो सुतंत्र हुंदा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुंदा। सबूत तो हुंदा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुंदा। अनुभव तो हुंदा, हाँ जी बिल्कुल हुंदा। पूर्ववर्ती ज्ञान इन्हां दे विचों अनुभव तो सुतंत्र हुंदा। अगला प्रश्न, पिछलकारी ज्ञान किस राही जाणिया जांदा है। हाँ जी, जिहड़ा पिछलकारी ज्ञान आ वो किस राही जाणिया जांदा है, अनुभव राही। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, यौन लॉक अनुसार बच्चे दे मन विच की नहीं हुंदा। हाँ जी, यौन लॉक अनुसार बच्चे दे मन दे विच जन्मजात विचार नहीं हुंदा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इच्छित नतीजे प्राप्त करने लई विचारां, ज्ञान अते मुहारतां दे वर्तन नूं की कहंदे हन। हाँ जी, इच्छित नतीजे प्राप्त करन दे लई विचार, ज्ञान अते मुहारतां दे वर्तन नूं दलील युक्त तर्क कहंदे आ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रॉबर्ट स्टेनबर्ग अनुसार सिरजनात्मकता लई लोड़ींदी बुद्धि दियां किहड़ियां 3 किस्मां दी लोड़ पैंदी है। हाँ जी, सब तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए रॉबर्ट स्टेनबर्ग के अनुसार संश्लेषणी, विश्लेषणी अते विहारिक जिहड़ियां लोड़ींदियां बुद्धि दियां किस्मां की लोड़ पैंदी है। ठीक है, तो ये देख लेने असीं किहड़े ऑप्शन दे विच संश्लेषणी, विश्लेषणी अते विहारक बुद्धि दियां इन्हां किस्मां की लोड़ पैंदी आ जदों असीं सिरजनात्मकता करनी होवे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उत्तेजक अते प्रतिकर्म। हाँ जी, उत्तेजक अते प्रतिकर्म विचले संबंध नूं की कहंदे आ। हाँ जी, की कहंदे आ, उत्तेजक अते प्रतिकर्म विचले संबंध नूं उत्तेजक अते प्रतिकर्म दा संबंध ही बोलदे आ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न असीं करदे हां, उत्तेजक प्रतिकर्म बांड जां फिर SR बॉन्ड लिख सकते हैं तुहानूं। ठीक है, जे व्यक्ति ने सबक सीख लिया होवे वो उतना बेहतर होवेगा। हाँ जी, उत्तेजक प्रतिकर्म के अनुसार जां फिर आपां कह सकते हैं SR बाउंड, जे व्यक्ति ने सबक सीख लिया होवे तां उन्ना ही वधेरे शक्तिशाली होवेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न करते हैं जी असी, देखो ये जिहड़े तुहाडे हैगे आ पंजाबी शुरू हो चुकी है, 30 MCQ असी ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी, हुण जो तुहाडी पंजाबी शुरू हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन तुहाडा। भाषा सिੱਖਿਆ पंजाबी विच अध्यापक नूं देखण सुनण दे सहायक साधन दी वरतों दी चोण किहड़े आधार ते करनी चाहीदी आ। हाँ जी, भाषा सिੱਖਿਆ पंजाबी दे विच अध्यापक नूं देखण सुनण दे सहायक साधन की वरतों की चोण किहड़े आधार ते करनी चाहिए आ। एक तो देखण सुनण साधन का कोई भी विधियक मुल होना चाहिए वा। ठीक है, होना चाहिए की गल हो रही है। देखण सुनण उपकरण पाठ दियां लोड़ां दे अनुकूल होना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक आ। देखण सुनण साधन असली वस्तु की सच्ची, ठीक ते असली बदल नूं पेश कर सके, ये भी बिल्कुल ठीक आ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला, विद्यार्थियों दीयां भाषा संबंधी त्रुटियां नूं दूर करन लई पंजाबी अध्यापन की किहड़ी उपचारी विधि की वरतों की जाती है। हाँ जी, विद्यार्थी दीयां भाषा संबंधी त्रुटियां नूं दूर करन दे लई अध्यापन की उपचारी विधि किहड़ी आ। एक तो गुट उपचार विधि आ, दूसरा व्यक्तिगत उपचार विधि आ, तीसरी समूहिक उपचार विधि आ। ये सारियां ही विधियां अपना के विद्यार्थियों दीयां भाषा संबंधी त्रुटियां नूं दूर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा की सिक्ख्या के सहायक साधना विचों जादू की लालटेन अते एपीडास्कोप का आधुनिक रूप वाला साधन किहड़ा वा। हाँ जी, जेकर असी गल करिए जादू की लालटेन की ते जां फिर आपां गल करिए एपीडास्कोप की, तां उहदे विच आधुनिक रूप वाला साधन आ जिहड़ा ओवरहेड प्रोजैक्टर आ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बच्चों की अखर रचना लिखत सिखाउण लई हेठ लिखियां विचों किहड़ी विधि सही आ। हाँ जी, बच्चों नूं लिखत सिखाउण दे लई जां अखर रचना सिखाउण दे लई किहड़ी विधि सही आ। लिखे अखरां उत्ते कलम चलाउणा बिल्कुल राइट है। लिखे अखरां दे उपर कलम चलाउणा ये बिल्कुल सही विधि आ बच्चों नूं किसी भी लैंगुएज नूं सिखाउण दे लई। ठीक है, किसी भी। अगला, जिहा दुध ते ही बुद्ध अखान किहड़े अर्थां दा धारनी आ।
हाँ जी, जेहा दुध तेही बुध खाण किहड़े अर्थां दा धारनी आ? पढ़ लैंदे हां असीं। जेहा दुध पीओगे अकल ओहे जही होवेगी, ये बिल्कुल गलत आ। दुध पीण नाल बुद्धि तेज हुंदी आ, गलत। जेहा करोगे तेहा भरोगे, ये भी गलत है, फॉलो नहीं करता। अगे माँ के सुभाਅ ते आदतां दा असर धीआं पुत्तां ते हुंदा, हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक आ। जिहो जिहा माँ का सुभाਅ हुंदा उहो जिही धीआं पुत्तां दा सुभाਅ हुंदा, ठीक है। जेहा दुध तेही बुध अखाण, ये शब्द जिहड़ा इसनूं फॉलो कर रहा ऑप्शन डी नूं। अगला, पंजाबी भाषा की व्यंजन धुनियां विचों फड़कवां व्यंजन किहड़ा वा? हाँ जी, फड़कवां व्यंजन किहड़ा वा? पढ़न तो ही पता लगदा, डाड़ा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगे तुहानूं एक पैरा दिता होया वा, ठीक है। हेठ लिखी वार्तक टुकड़ी नूं पढ़ो अते दिते गए प्रश्नां दे उत्तर दिओ। मुख तौर ते लोक 3 प्रकार दे हुंदे हन। मुख रूप तौर ते लोक 3 प्रकार दे हुंदे हन। पहली किस्म के सुपनवाज हुंदे हन, ये वड्डियां वड्डियां गल्लां करदे आ ते हर काम आ जिहड़ा वो जोश नाल करदे आ, ठीक है। किहदे नाल करदे आ? जोश नाल करदे आ, बैंड बाजिਆਂ नाल करदे आ, जिवें सामने कुछ कदमां ते ही पहुंचना होवे। बैंड बाजा चुप हुंदियां ही ये ढाह ढेरी हो जांदे आ। इन्हां विच सख्त मेहनत करन दी आदत नहीं हुंदी। ये मलाई खाण दे चाहवान हुंदे आ, ये भावुक हुंदे आ अते किसी भी नवीं चीज़ वाल ध्यान जांदियां ही ये पुरानी चीज़ दे विच दिलचस्पी आ जिहड़ी वो मुका लैंदे आ, ठीक है। ये आरंभ विच बहुत कुछ करदे आ पर मुकम्मल कुछ भी नहीं करदे। दूजी किस्म के लोग जिहड़े कुछ भी आरंभ लैंदे आ जां जो शुरू कर लैंदे आ उसनूं मुका के ही दम लैंदे आ। इन्हां विच काम मुकाउण दी काहल हुंदी आ, इस कारण करके इन्हां ने काम दा अंतला भाव संतोखजनक नहीं हुंदा। ये कुछ यादगारी अते प्रशंसायोग नहीं करदे। जिहड़े दूजी किस्म के लोग आ ये गुजाग ही करते आ, इन्हां विच विਉਂਤਣ की योग्यता नहीं हुंदी। तीजी किस्म के लोग विਉਂਤ बना के समय अते सरमाए का अनुमान ला के काम करते आ, मुश्किलों का पूर्व अनुमान लाउंदे आ, होरां नूं महत्वपूर्ण समझते आ, उन्हां नूं भी सहयोग लैंदे भी आ ते दिंदे भी आ। ये वो मुकम्मल भी करते आ अते काम दे अंतले भाग नूं चंगी तरह संपन्न करते आ। ये सहज अते सलीके का ध्यान रखते आ, ये हंडणसार चीज़ां का निर्माण करते आ ते चंगेरा उपयोगी जीवन जिउंदे हन, ठीक है। अगे इहदे प्रश्न दे असीं आंसर देने आ। उपरोक्त पैरा किस लेखक की रचना है? हाँ जी, जिहड़ा ये पैरा वा ये किस लेखक की रचना है? नरेंद्र सिंह कपूर की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगे, उपरोक्त पैरे का ढुकवां सिरलेख चुनो। हाँ जी, इस पैरे दे विच सानूं पढ़ के पता लगदा कि सुभाਅ दियां सुभाਅ दा वर्णन किया होया वा, ठीक है। मनुखी व्यवहार दे प्रकार आ ये? नहीं, यह मनुखी सुभाਅ दियां वणगियां ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आ, ये हर काम दा आरंभ जोश नाल बैंड वाजे नाल करदे हन। वाक विच बैंड वाजे शब्द की वरतों किस परिपेख विच होई आ? हुम हुमा के करदे आ, ठीक है। किहदे विच करदे आ? हुम हुमा के। बैंड वाजे का मतलब पुछया उन्होंने भी सच्ची मुच्ची बैंड वाजे बजाउंदे आ? नहीं, ये हुम हुमा के करदे आ। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आ, ये आरंभ बहुत कुछ करते हैं पर मुकम्मल कुछ भी नहीं करते। वाक विच शब्द व्याकरण अनुसार की आ, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असी ऑलरेडी पंजाबी के सारे ही टॉपिक कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो जिस दे विच असी योजक भी किया है। ये आरंभ विच बहुत कुछ करते आ पर मुकम्मल कुछ भी नहीं करते। इस वाक दे विच जिहड़े व्याकरण के निज़म आ वो योजक दे लगे हुए आ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला वाक आ, अगला जां प्रश्न आ, ये हंडणसार चीज़ों का निर्माण करते हैं। वाक विच हंडणसार शब्द व्याकरण अनुसार की आ? देखो, हंडणसार चीज़ों का जिहड़ा वर्णन करते आ जां निर्माण करते आ, ये गुणवाचक विशेषण आ, ठीक है। विशेषता भी दसी आ, गुण भी दसिया वा, गुणवाचक विशेषण आ। अगला, किहड़ी किस्म के लोगों के कामां दा अंतला भाग संतोषजनक हुंदा है? हाँ जी, असीं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तीजी किस्म के जिहड़े लोग आ वो अपने काम नूं मुकाउंदे भी आ, संपन्न भी करते आ चंगी तरह, ते नाल ही उन्हां दा जिहड़ा काम आ वो अंतला भाग संतोखजनक हुंदा वा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगे आ, ढेरी ढाह बहन का समानार्थक नहीं है। हाँ जी, इन्हां दे विचों
ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ? ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਟੋਟਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਜੀਵ ਤੇ ਤੇਰਾ ਲੂਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੁੱਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂ? ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਅੰਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੋਲ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੇ ਅੰਨ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਨਦਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਿੱਤੇ ਕਾਮ ਨੇ ਜੰਮ, ਕਾਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੰਮ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਚੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੈਂ ਚੰਮ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਖੇਡਾ ਲੈ, ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਲੈ ਪਿਲਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਰਵੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਐ ਵਰਤਨ ਦੀ ਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਵਰਤ ਲੈ। ਉੱਗੀ ਹਾਂ ਪੀਸੀ ਹਾਂ ਗੁੱਜੀ ਹਾਂ ਵਿਲੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੇ ਚਾਹੇ ਪਰਤ ਲੈ। ਮੈਂ ਬੁਰਕੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਨਿਗਲ ਲੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਪਿਘਲ ਲੈ। ਲਾਵੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਲੈ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਸਮੇਟ ਲੈ, ਚੁੰਮ ਲੈ ਚੱਟ ਲੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੱਟ ਲੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਕੌਣ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਕਵਿਤਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਵਿਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਆ? ਪੱਥਰ ਗੀਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸ਼ੈਲੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮਨੋਵਚਨੀ ਆ, ਸੰਬੋਧਨੀ ਆ, ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅੱਗੇ ਅੰਨ ਦੇ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਚੰਮ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਨ ਦੇ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਚੰਮ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅੱਗੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕਰਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਜੀਵ ਤੇ ਤੇਰਾ ਲੂਣ ਹੈ ਇਹ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਕੀ ਆ? ਕਟਾਕਸ਼ਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅੱਗੇ ਕਾਮੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਿੱਤੇ ਡੈਸ਼, ਕਾਮੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਮੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਇਸ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਨਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਾ ਰਾ ਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਲਟੀ ਜੀਵ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਖਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ,
ਡੱਡਾ। ਇੱਥੇ ਉਲਟੀ ਜੀਭ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਜੀਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਲਟੀ ਜੀਭੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ 3 ਹੀ ਆ, ਊੜਾ ਤੇ ਈੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਕੇ 10 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਗੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਗੇਤਰ ਵਾਲੇ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਈੜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈੜੀ ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਈੜੀ ਆੜੇ ਦਲਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਦੋਹਰੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦੂਰੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਹੱਥ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਹੱਥ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਦ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਪੜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਰੋਪੜ ਮੋਹਾਲੀ ਖਰੜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅੱਧੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਪਬੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਆਧੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੀਤ ਤੇ ਨਾਟ ਵਿਧੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਗੀਤ ਤੇ ਨਾਟ ਵਿਧੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 90 ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰੀਡ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੈਸੇਜ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ? 61 to 67 ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁੱਡ ਟੈਂਪਰ ਬੈਡ ਟੈਂਪਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ? ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਭ ਦੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿੰਦਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਹਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ
बीमार सुभाव आ जिहड़ा दी ये अनुकूलता नैतिकते दियां सब तो अजीब जियां दुखदाई समस्यावां दे विचों एक हुंदा वा। जिवें सच तां इह है कि पापां दियां दो महान श्रेणियां हन, एक शरीर दे पाप हुंदे आ ते दूजे सुभाਅ दे पाप हुंदे आ। ठीक है, एक उजाड़ू पुत्तर नूं पहले ही किस्म वजों लिया जा सकदा वा। एक जिवें मान लो दो भरा वा, एक वड्डा ते एक छोटा। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਉਜਾੜੂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਉੱਚੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੁਕਸ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਸਕੀਏ। ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਚੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪਾਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਪ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਪਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬੀਪੁਣਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਰਾਈ ਭਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਖਿੜ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਦਾਇਕ ਦੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਰਖਾ, ਗੁੱਸਾ, ਹੰਕਾਰ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਬੇਰਹਿਮੀ, ਸਭੇ ਧਰਮ, ਸ਼ੋਕ, ਕੁੜੱਤਣ, ਉਦਾਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਿਰਣਾਵੰਤੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ, ਅਜਿਹੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਸੁਭਾਅ ਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਡ ਟੈਂਪਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਬੈਡ ਟੈਂਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਵੀਕਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰਾਈਟ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਟੈਂਪਰ ਦਾ ਵੋਇਸ ਆਫ ਦਾ ਵਿਚਸ। ਤਾਂ ਵਿਰਚਸ ਕੋਈ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮੈਨ ਹੂ ਆਰ ਆਲ ਪਰਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਅ ਬੈਡ ਟੈਂਪਰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ ਮਾੜਾ ਵਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਆਫ ਸਿੰਸਿਸ ਇਜ਼ ਵਰਸ। ਸਿੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਪ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਬਾਏ ਸਿੰਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਸਿੰਸ ਆਫ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਿੰਸ ਆਫ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨ ਈਵਲ ਆਫ ਬੈਡ ਟੈਂਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਅੱਗੇ ਬੁਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਦਾ ਮੋਸਟ ਸੈਕਰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ।
अगे वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर विल देयर वी नो प्लेस, इत्थे दिखाई नहीं दे रहा, इन होवेगा, ठीक है। वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर विल देयर वी नो प्लेस, जिवें मैं पहला भी दसिया कि उन्होंने स्वर्गां दे विच भी जगह नहीं मिलती जिन्हां दा बैड टैंपर हुंदा वा, ठीक है। हैवन फॉर अ बैड टैंपर फॉल्क, तो इसका राइट आंसर की बनेगा, दे कुड ओनली मेक हैवन मिसरेबल, जानी कि जो स्वर्गां दे विच भी चले जाण तो उत्थे भी वो दुखी ही रहिंदे आ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है, ठीक है। अगे फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीनिंग ब्रेकिंग अप का इत्थे की मतलब आ, नष्ट करना, डिस्ट्रॉयड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगे अगे उन्होंने पूछा वा तुहानू कि तुसीं इहदा विपरीत शब्द की दोगे, ठीक है, किहदा डॉगनैस का, तो डॉगनेस्ट का जिहड़ा विपरीत शब्द है तुसीं की दोगे, व्यापक जां कह सकते हैं ब्रॉड माइंडनैस। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है, ठीक है जी। अगे असीं गल करते हैं, देख लें अगे सानू की दिता होया। अगे भी सेम सानू इस तरह एक पोइम दिती हुई आ, जिस दे विचों की आ कि जिहड़े स्टूडेंट्स आप रीड करना चाहुंदे ने वो कर लैण, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बन रही है। तुसीं स्क्रीनशॉट वगैरह लैके आप रीड कर सकते हो, देख सकते हो जिहड़े स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लैके खुद रीड करना चाहुंदे ने। अगे असीं करते हैं इसके क्वेश्चनस। सब तो पहला देखो, वट डज द आर्टिस्ट डू फॉर द मोस्ट ऑफ अस, तो इस दे विच की पूछा गया है कि जिहड़े आर्टिस्ट आ इन्हां दे विचों सब तो ज़्यादा की करना पसंद करते हैं। पहली लाइन ही तुसीं पढ़ सकते हो, पैरे दी तुहाडे सामने आ, 3 सैकेंड दिन्नी है मैं तुहानूं आप देखण दे लई। तो सब तो पहला इस दे विच राइट आंसर है जो आर्टिस्ट बिफोर अस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगे वाई डज द आर्टिस्ट लैंड हिज आइज टू पीपल, तो आर्टिस्ट हिज आप गल करिए आर्टिस्ट दी, शो दे आपां सो दैट दे कैन सी एंड एप्रीशिएट द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, आर्टिस्ट आ जिहड़ा वो की करदा वा अपनियां अखां दे विच ही की कर लैंदा है, जिहड़ी मतलब कि वर्ल्ड की ब्यूटी है जिहड़ी उहदी फोटो खिच लैंदा है, जे आपां गल करिए मतलब इदां आपां सोच सकते हैं इहनूं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। अगे एक्सप्लेन नेचर इमिटेट्स आर्ट, तो इस द राइट आंसर है जी मेजोरिटी ऑफ मैन डू नॉट सी द ब्यूटी ऑफ थिंग्स अनलैस दे हैव सीन दैम पेंटेड, दे सी नेचर वट आर्ट हैज़ टाउट दैम टू सी इन इट। ऑप्शन नंबर इस दे विच तुहाडा राइट आंसर बनेगा सी, ठीक है। अगे वट इज़ द आर्टिस्ट फर्स्ट डे, वट इज़ द आर्टिस्ट फर्स्ट ड्यूटी, सॉरी मैनू डे दिखिया इथों, ठीक है, ड्यूटी लिखिया है। वट इज़ द आर्टिस्ट फर्स्ट ड्यूटी की ओहदी कि वह सुंदरता नूं प्यार करे, मतलब टू लव ब्यूटी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आर्टिस्ट फर्स्ट ड्यूटी टू लव ब्यूटी, ठीक है। अगे वट इज़ द surest की ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड, इट इज़ टू गेट होल्ड ऑफ ब्यूटी, फिर ब्यूटी इज़ द बेस्ट इंटरप्रिटेयर ऑफ गॉड टू मैन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगे वट इज़ द आर्टिस्ट रियल फंक्शन, तो इस द राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। अगे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड गिव विलो वेस्ट रिप्लेस ब्यूटी यूज्ड इन द पैसेज, तो हाँ जी इस दे विच ब्यूटी की जगह पर किहड़ा जिहड़ा वर्ल्ड है जिहड़ा यूज़ किया गया वा पैसेज दे विच, एलिजेंस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगे वट इज़ द ओपोजिट ऑफ, हाँ जी ट्रेजेडी का ओपोजिट की आ, इस द ओपोजिट आ गुड फॉर्चून। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगे असीं करते हैं, in order to make evaluations an enabling factor the learning rather than an impediment, ongoing assessment should document a learner progress through, तो इस द राइट आंसर बन रहा है जी ऑप्शन नंबर सी। अगे असीं करते हैं, द रीडिंग सब स्किल्स विच शुड वी फोकस फॉर डिवेलपिंग रीडिंग प्रोफिशिएंसी अमंग स्टूडेंट्स इंक्लूड, तो इस द राइट आंसर है जी एक्सटेंडेड रीडिंग,
reading for inference, scanning a text, all of the above is the right answer बन रहा है. Again, ongoing continues as formative evaluations can become meaningful only when both teachers and learner takes responsibilities for their own progress. That is the right answer है option number C. ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸੀਐਂਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬੋਥ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਅੱਗੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਨਪੁਟ ਰਿਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਲ environments are of the language learning which out of the following falls under the domain of inputs. That is the right answer है जी option number learner chosen text class librarians ਜਾਂ ਫਿਰ media sport. That is the right answer option number D all of the above. Again teachers should consider a child prospective learning power before trying to expand the child's grasp for language. These are the view of ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵਿਗੋਟਸਕੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਅੱਗੇ language is a system of arbitrary vocal symbols by meaning of the which of the social groups cooperates is stated by Bernard. Option number B is the right answer. ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 84 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ which of the following statement is not true about language ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ language is not outcome of the culture to which it belongs ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ language ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ language is not a outcome of a culture ਟੂ ਵਿਚ ਇਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਤੀ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੂ ਕਲੇਮਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਟਲ ਔਰਗਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨੋਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਅੱਗੇ there is at least one characteristic that are common to every successful language ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਹਾਂਜੀ there is at least one characteristic that are common to every successful language learning experience we have ever known and that the learner is exposed one way as another to an adequate among of the data of the language to be learned. These are the view of Rutherford. Option number D is the right answer. Again, which of the following statement is true about skimming? ਸਕਿਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਫॉर ਥਰੂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਟੂ ਕੰਟੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਵਰਡਸ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਜਨਰਲ ਓਵਰਵਿਊ ਆਫ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਫ ਅ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੁਲੇਟ ਅਪ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਆਫਟਰ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਆਫਟਰ ਬੇਸਿਕ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਰਵਰਸ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲਸ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਪੀਚ ਮੇਡ ਵਿਦਾਊਟ ਸਪੀਚ ਮੇਡ ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ
ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੈਥ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ 2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ।